Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. 17th November 2025. So, మనం దీన్ని చూసుకుంటే జాగ్రత్తగా first December 8th we are going to start the crash course batch for prelims. Batch is on December 8th. Over 3,500 selections already done under the able guidance of the great Sriram sir. So, if you want to be the next, please join us on December 8th, 2025. What are we going to offer in this? 100 days of current affairs classes, special focus on previous year questions will be given to you. 50 prelims tests also will be given to you. Recorded classes will be given to you. Complete CSAT and GS coverage will be given to you. One-to-one personal mentorship also will be given to you. Prelims revision booklets will be provided to you. 18 months of current affairs classes will be provided. And prelims hacks for UPSC toppers also will be provided. Online 9,999, offline 14,999. These are the costs that you have. If you want to join us, please join us on December 8, 2025 if you want to be the next. So apart from that, use the code SRIRAM for highest discount, batch starting from December 8th. And these are all the products that we are going to offer. If you have any queries, you can call 81211 That is the whole game. So let's look at what are the topics I'm going to cover today. Today's topics are the legal hoodwinking of Adivasis. Very, very important topic for today. Next, India to spruce up mechanisms for accessing climate finance. Second very important topic. The POXO Act is gender neutral. Very important. Very special case is given in this. Next, Jaishankar Qatar PM discuss bilateral cooperation. Very important for business. How tax break is reshaping health insurance. So economy and health, very important topics. These are all the major topics I'm going to cover today. So let's look at the first topic for today. The legal hoodwinking of Adivasis, very important topic. So what is the context in this? First, we have to understand the context. Context, you need to understand why this context is very important from different perspectives. Basically, community forest rights, this issue is about CFR, community forest rights versus mining. This is the major clause. Whole issue is about mining versus the community forest rights. So first what happened was it was recognized, the rights were recognized, then later it was cancelled. So that became the primary focus. First it was given and then it was taken, thesis normally. So అయితే ఇక్కడున్న హైలైట్ ఏంటంటే దీంట్లో కేసు నడుస్తున్నా సరే ఈ కేసు వేసినప్పుడు కేసు ఇస్ పెండింగ్, బట్ సబ్ మైనింగ్ అంటే చిన్న కాంట్రాక్ట్స్ సబ్ మైనింగ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేశారు. సో కేసు వచ్చే లోపల పని కానిచ్చేద్దామని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఇట్లాంటి పరిస్థితులు అక్కడ ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అది పెద్ద ప్రాబ్లం. దీనివల్ల కోర్ట్ ఏమంటుంది, వాట్ ఈస్ అ కోర్ట్ సేయింగ్ ఇన్ దిస్ ఇష్యూ ఇస్, కోర్ట్ ఏమంటుందంటే ఈ సిఎఫ్ఆర్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయడం అనేది నాట్ లీగల్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది. సో ఇది ఒక పొలిటికల్ గేమ్లా తయారవుతుంది, నాట్ అన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ గేమ్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా సుప్రీంకోర్టు దీంట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమంటున్నారంటే ఈ ఇష్యూ వల్ల వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద రైట్స్ బికేమ్ కంపన్సేషన్. రైట్స్ ఓన్లీ బికేమ్ కంపన్సేషన్. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. రైట్స్ కంప్లీట్గా కంపన్సేషన్ కింద తయారైనాయి కానీ ఓవరాల్గా జనాలకి ఏమీ ఉపయోగపడలేదు. సో దీన్నే లీగల్ టర్మ్స్లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫియాట్ అకంప్లీ. ఫియాట్ అకంప్లీ అని అంటారన్నమాట. ఫియాట్ అకంప్లీ ఈ వర్డ్ మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సి వస్తుంది, ఫియాట్ అకంప్లీ. సో రైట్స్ ఈ డాక్ట్రిన్ అంటారన్నమాట బేసికల్గా. ఇదంతా కూడా బేసికల్గా మన FCA అంటే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ కింద ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మనకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. ఇది FCA ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ కింద వస్తుంది. సో ఈ ఫారెస్ట్
అండ్ ఫారెస్ట్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్స్ కింద మనం అసలు ఏం చూసుకోవాలి దీంట్లో, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఎఫ్ఆర్ఏ చూసుకుంటే ఫారెస్ట్ రెగ్యులేషన్స్ యాక్ట్, దీని కింద మనం అసలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి. ఫస్ట్, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ జరగాలి, అది జరగలేదు. అసలు ఏం జరగలేదు సెటిల్మెంట్. దీని తర్వాత ఏమైపోయిందంటే బేసికల్గా సెటిల్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెటిల్మెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కన్సెంట్ కావాలి. కన్సెంట్ ఫ్రమ్ వేర్, ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఇది గ్రామ సభ నుంచి రావాలి. సో ఇవి ఎక్కడున్నాయి, వేర్ ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది పెద్ద క్వశ్చన్. సో ఎఫ్ఆర్ఐలో ఫస్ట్ సెటిల్మెంట్, కన్సెంట్, గ్రామ సభది. సో దీంట్లో ఉన్న ఇష్యూ ఏంటంటే ఎఫ్ఏసి, ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది లీగాలిటీ లేదు దీనికి. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ లీగల్ అంటే బేసికల్గా ట్రైబల్ సిటిజన్స్కి అవేర్నెస్ లేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి, ఈ రైట్స్ గురించి. ట్రైబల్ అవేర్నెస్ ఈజ్ నెగిటివ్, సరిగా లేదు అవేర్నెస్. దానివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఎఫ్ఏసి వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీస్ వాళ్ళు కూడా ఈ సిఎఫ్ఆర్ టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీస్ డిఎల్సీస్ కూడా ఈ ఫారెస్ట్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా ఒక పొలిటికల్ నెక్సెస్ లాగా జరుగుతుందని క్లియర్గా మనకి ఈ కాన్సెప్ట్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో బేసికల్గా ఇంకో యాంగిల్ ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ఏమో అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ఎన్జిటి కూడా పెట్టుకుని ఈ మైనింగ్కి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, మైనింగ్ పర్మిషన్ చేయడం జరిగింది. కానీ అక్కడున్న ఎఫ్ఆర్ఏస్ కానీ అండ్ ఎఫ్ఏసీస్ కానీ ఏమీ పనిచేయడం లేదు అని క్లియర్గా రిపోర్ట్ ప్రకారంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. దానివల్ల అక్కడున్న ట్రైబల్స్ భయంకరంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కేసు ఏమో 2023 వరకు డ్రాగ్ అయింది. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం. So this is nothing but it's a sustainable development doctrine. It's a sustainable development doctrine ఏదైతే ఉందో, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ డాక్ట్రిన్, ఇది చాలా భయంకరంగా నష్టపోతుంది. అది మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో చాలా జ్యుడిషియల్ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 21, ఆర్టికల్ 244 అన్నీ కూడా భయంకరంగా దెబ్బతింటది. ఆర్టికల్ 21 ప్లస్ ఆర్టికల్ 244 ఇవి భయంకరంగా దారుణంగా దెబ్బతింటుందని ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో 5th షెడ్యూల్ కింద ట్రైబల్ అటానమీ పోయింది, ప్రొటెక్షన్ పోయింది. అండ్ పీస్ యాక్ట్ అంటే పంచాయతీ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్ట్, పీస్ యాక్ట్, ఇది కూడా ఏమీ పెద్దగా పనిచేయలేదు. ఎందుకంటే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్లో అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం. సో ఆదివాసీ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ ఏదైతే ఉందో అదంతా డైరెక్ట్గా ఇబ్బంది పడుతుంది. సో ట్రైబల్స్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు ఈ ఉద్దేశంలో అని క్లియర్గా ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనం చూడాల్సిన అనాలిసిస్. అంటే డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ ఎస్పెషల్లీ ట్రైబల్ సిటిజన్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్, విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో అయితే దీంట్లో చూసుకుంటే కేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ గట్టాబారా సిఎఫ్ఆర్స్ ఇన్ హస్దియో అరణ్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనకి ఫిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఈస్ట్ కాంటా బాసన్ మైన్ దగ్గర ఇష్యూ. 9 years డ్యూరింగ్ లిటిగేషన్లోనే పట్టేసింది, ల్యాక్స్ పోయినాయి, ట్రీస్ కొట్టేసినారు. సిఎఫ్ఆర్ రికగ్నిషన్ అది మిస్టేక్ అని చెప్పడం జరిగింది. 2013లో మళ్ళీ రివోక్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎఫ్ఆర్ఎస్ అండ్ ప్రాసెస్ వైలేషన్స్ ఏమేమి చేసినా మెన్షన్ చేశాను. ఇన్స్టిట్యూషన్ డ్రిఫ్ట్ 2012, 2018 సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉల్లంఘించినాయో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. గ్రామ సభ లోకల్ స్టాండింగ్ కంప్లీట్గా రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో ప్రిలిమ్స్ as well as మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దమ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఇండియా టు స్ప్రూస్ అప్ మెకానిజమ్స్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్. సో ఈ మినిస్ట్రియల్ మీటింగ్ ఏదైతే జరిగిందో దాని గురించి డీటెయిల్స్ తెలియాలి. ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ అర్థం కావాలి అసలు. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అది చూసుకుంటే మనకి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే రూట్ ఇష్యూ అసలు ఎందుకు వచ్చిందంటే GCF, ఇది
ఇది GCF అంటే గ్లోబల్ క్లైమాటిక్ ఫండ్. సో గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్. ఈ ఫండ్ బేసికల్గా దీనికి యాక్సెస్ రావాలంటే పర్మిషన్స్ చాలా కావాలి. సో మొత్తం కమిట్మెంట్ $19 బిలియన్ కమిట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ దానిలో ఓన్లీ 20% డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఎందుకు అలా? వై సో మచ్ పార్షాలిటీ టువర్డ్స్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అని బేసికల్గా డిస్పర్స్ చేయడం. సో ఎందుకు వై ఈస్ దట్ we are not able to get green, especially for developing nations. Developing nations ki enduku why so many ante basically ga వాళ్ళు ఏమంటారంటే బేసికల్గా రూల్స్ సరిగా ఫాలో అవ్వటం లేదు డెవలపింగ్ నేషన్స్. అది కాకుండా టెక్ సపోర్ట్ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు డెవలపింగ్ నేషన్స్కి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై ద డెవలపింగ్ నేషన్స్కి పెద్దగా ఫండ్ ఇవ్వడం. ఎందుకంటే ఈ రూల్స్ ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ బై నేచర్, అంటే చాలా పిచ్చిగా ఉంటాయి. సో కాంప్లెక్స్ రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డిస్బర్సల్ మెకానిజం ఏమీ వర్కౌట్ కావట్లేదు. సో వాళ్ళకున్న టెక్నికల్ సపోర్ట్ సరిపోదు. సో అందుకే ఏం చేశారంటే ఇండియా ప్లస్ ఇంకొక 13 కంట్రీస్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ ఇండియా ప్లస్ ఒక 13 కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆల్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. వీటి గురించి చాలా పెద్ద రచ్చ చేసినాయి, సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ ఆల్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ పార్షల్ అన్న గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్లో చెప్పడం జరిగింది. సో వీళ్ళు ప్లస్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక కంట్రీ ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేద్దామని ఓవరాల్ ఐడియా. సో ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ ఫండ్ ఎట్లయినా మనం సంపాదించుకోవాలని బేసికల్గా ఐడియా చూస్తున్నారు. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఏమున్నాయి, ఈ కంట్రీ ప్లాట్ఫామ్లో ఏంటిది, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ప్లాట్ఫామ్ ఒకసారి చూద్దాం. సో కంట్రీ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కంట్రీ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేసికల్గా ఒక వన్ విండో యాక్సెస్ ఇవ్వాలి దాంట్లో. సో రకరకాలైన విండోస్ అవసరం లేదు, వన్ విండో యాక్సెస్, దెన్ ఫాస్టర్ అప్రూవల్స్ దీంట్లో తీసుకురావాలి వితౌట్ కాంప్లెక్స్ మెకానిజమ్స్. అదొక యాంగిల్ ఫర్ దిస్ కంట్రీ ప్లాట్ఫామ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డూయింగ్. సో అడాప్టేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బాగా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. That is another angle that the platform should have arranged it. And multiple climate funds ఏవైతే ఉన్నాయో మల్టిపుల్ క్లైమేట్ ఫండ్స్ని ఈ ప్రాజెక్ట్స్లోకి ఈ ప్లాట్ఫామ్లోకి యాడ్ చేయాలని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఆ కంట్రీ ప్లాట్ఫామ్ అడుగుతుంది. బేసికల్గా ఈ గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో GCF గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఫండ్లో చాలా ఫ్రాగ్మెంటెడ్గా ఉంది అండ్ పార్షల్గా ఉంది. సో అందుకే వాళ్ళ మీద డిపెండెన్స్ తగ్గించుకుందాం అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఈ డెవలపింగ్ నేషన్స్ అందరూ కలిసి అనుకుంటున్నారు. ఆ GFC మీద డిపెండ్ అవ్వడం కంటే మన ఫండ్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా బాగుంటుంది. సో ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎంత ఫాలో అయినా సరే ఫైనల్గా మనకేం పెద్దగా పొడిచేది లేదని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. సో అందుకే వీటి నుంచి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ GGA, ఈ కంట్రీ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి దే వాంట్ ఇంక్లూడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ GGA, అంటే గ్లోబల్ గోల్ ఆన్ అడాప్టేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తున్నారు ఇక్కడ, గ్లోబల్ గోల్ ఆన్ అడాప్టేషన్. సో బిట్వీన్ ఆల్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ చేసుకుంటే COP30ని మన వైపు లాక్కోవచ్చు అని ఇండియా బేసికల్గా ఆలోచిస్తుంది. సో ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండియాకే ఆల్మోస్ట్ 11 గ్లోబల్ క్లైమాటిక్ ఫండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి అప్రూవల్స్ తెచ్చుకోవడానికి. సో ఇండియాకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అరౌండ్ $20 మిలియన్ మనకి ఈ దాంట్లోంచి రావడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫండ్.
సారీ 20 కాదు 70 సారీ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ $800 million ఫండింగ్ మనకి ఈ జీసీఎఫ్ నుంచి 11 ప్రాజెక్ట్స్కి రావాలి, అది రావట్లేదు. సో ఈ డెసిగ్నేటెడ్ నేషనల్ అథారిటీ విచ్ ఇస్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ అది చేస్తుంది. సో దీనివల్ల మన ఆర్టికల్ 48 వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ టు మేక్ షూర్ దట్ ద క్లైమేట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ బౌండెడ్ అండ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. సో అది బేసికల్గా దిస్ ఓవరాల్ ఎసెన్స్ ఇస్ క్లైమేట్ ఫండ్ని మన వైపు లాక్కోవాలి, అది మేజర్ ఐడియా, అది మనకు గుర్తుంటే చాలు. సో దీంట్లో చూసుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. దీంట్లో 13 countries, ఆఫ్రికన్ రీజనల్ గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ $19 billion కమిట్మెంట్, సింప్లిఫైడ్ యాక్సెస్ లేదు. సో ఇండియాస్ లీడర్షిప్ at COP30, Bella meeting at hosted by Brazil's finance ministry and GCF, climate finance leaders, developed nations to provide finance for mitigation and adaptation, which is according to article 9.1, carbon trading systems and all that. 90 experts spent 2 years on narrow 10,000 plus indicators తీసుకొచ్చారు. Final set of 100 for COP30 adoption. 16 regional national platforms announced by countries including India, Mongolia, Nigeria, Oman, Rwanda, South Africa. ఇది వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. సో ఒక నెక్సెస్ లాగా తయారై ఈ గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఫండ్ని బాగా యాక్సెసిబిలిటీ తెచ్చుకోవాలని ఓవరాల్ ఐడియా. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims questions ఉన్నాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. A very sensitive topic but very important topic. It's about penetrative sex. So basically penetrative sex is where the penis gets into the vagina and దీనివల్ల చాలా మంది children, you know that the percentage of children who get sexually assaulted every year is approximately 47 to 48%. దాంట్లో మెజారిటీ దారుణమైన పరిస్థితి ఏంటంటే అబ్బాయిలు ఉన్నారు, స్మాల్ కిడ్స్, చాలా దారుణమైన పరిస్థితి విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. అయితే దీంట్లో ఉన్న ఇష్యూ ఏంటంటే బేసికల్గా కేసు ఒక ఉమెన్ మీద పెనట్రేటివ్ సెక్స్ కేసు వేయడం జరిగింది. సో పెనట్రేషన్ అంటే ఓన్లీ పెనిస్ చేసే పనే కాదు, అప్పుడప్పుడు ఇట్ సో హ్యాపెన్స్ దట్ సెక్షువల్లీ వెరీ మచ్ ఓరియంటెడ్ ఫీమేల్స్, నింఫోమినియాక్స్ అంటారు వాళ్ళని, అలాంటి వాళ్ళు కూడా చిన్నపిల్లల్ని, చాలా దారుణమైన అబ్బాయిల్ని, చిన్న అబ్బాయిల్ని వాడుకుంటారు. ఇది చాలామందికి తెలియని విషయం. It is not that only rape happens only by a man or a woman. There are cases where a woman also does a lot of nonsense with respect to little kids because తెలీదు, పిల్లోడికి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి, వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి, వాళ్ళ చేత చాలా ఒక సైకలాజికల్ ఫియర్ పెట్టి నువ్వు చేస్తే మీ పేరెంట్స్ చచ్చిపోతారు, ఇట్లాంటివన్నీ భయాలు చిన్న పిల్లలకు పెట్టి ఇట్లాంటి దారుణమైన పరిస్థితులు చాలామంది ఆడవాళ్ళు కూడా చేస్తారు. చూడ్డానికి చాలా నైస్గా ఉంటారు కానీ బట్ ద పాయింట్ ఇస్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మెంటల్. సో ఆ మెంటల్తో ఇలాంటి దారుణమైన నాన్ సెన్సికల్ బుల్షిట్ పనులు ఆడవాళ్ళు కూడా కొంతమంది చేస్తారు. సో కేసు బేసికల్గా ఇట్ స్పోక్ అబౌట్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఒక ఫీమేల్ మీద పెనట్రేటివ్ సెక్స్ చేయడం జరిగింది. సో సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది, సెక్షువల్ అసాల్ట్ కానీ త్రూ పెనట్రేటివ్ సెక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ జెండర్ న్యూట్రల్, అంటే ఆడ మగ తేడా ఏం లేదు. ఎవరైనా సరే పిల్లలు చిల్డ్రన్ని అసాల్ట్ చేస్తే వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాన్ ఆర్ అ ఉమెన్, వాళ్ళని తీసుకుపోయి బొక్కల దోషి పాక్సో యాక్ట్ వేసేయడమే. ఇక పెనట్రేటివ్ సెక్స్ చేస్తే ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితులు వాళ్ళని చూడాల్సి వస్తుంది అని క్లియర్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ తీసుకుంది. సో విచ్ ఈస్ అ వెరీ 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 సూపర్ థింగ్. మీరు స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే సెక్షువల్ అసాల్ట్స్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ క్లోజ్ టు 56%. దాంట్లో 47% అబ్బాయిలు ఉన్నారు, 43% అమ్మాయిలు ఉన్నారు. అది పరిస్థితి. ఇది ఎందుకు బయటపడరు అంటే బేసికల్గా చాలామంది తెలిసిన జనమే ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు బయట వాళ్ళకంటే. సో మనోలే కదా అని ఒక నోషన్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ పిల్లల్ని అక్కడ పంపించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు వాళ్ళ సీక్రెట్ ప్లేస్లో ఏమేమి చేస్తున్నారో ఎవరికి తెలియదు. ఆ పిల్లల్ని వాడుకుంటున్నారా, పాడు చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఇట్లాంటి పెనట్రేటివ్ సెక్స్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేస్తున్నారా తెలియదు. ఎందుకంటే మనకి రిలేటివ్స్ మీద నమ్మకం ఉంటుంది. అట్లా అని చెప్పి అందరు రిలేటివ్స్ గుడ్ బ్యాడ్ అని కాదు. దేర్ ఆర్ సమ్ మీనియాక్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీస్. అన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఎవరో ఒక పిచ్చోళ్ళు ఉంటారు, నింఫోమీనియాక్స్ ఉంటారు, అంటే సెక్స్ కోరికలు బాగా ఉంటాయి. అలాంటి నాస్టీ ఫెలోస్ చాలామంది ఉంటారు, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ కలిసి చెప్తున్నారు. ఇలాంటి నాస్టీ ఫెలోస్ వల్లనే చిల్డ్రన్ లైఫ్స్ చాలా పాడవుతాయి. సో సుప్రీంకోర్టు హెస్ టేకెన్ అ స్ట్రాంగ్ డెసిషన్. పెనట్రేటివ్ సెక్స్ ఇస్ జెండర్ న్యూట్రల్, అది అమ్మాయి లేదు అబ్బాయి లేదు, ఎవరైనా సరే అవి చేస్తే తీసుకొని బొక్కలు చేసి ఇరగొట్టండి అని చెప్పి క్లియర్గా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీని పరంగా బేసికల్గా ఒక SE issued notice on petition where a woman is accused of penetrative sexual assault against a minor boy under Section 3 of POCSO 212. Section 3 is gender specific, basically meant only for male perpetrators. So adi తీసేసింది basically.
POCSOs is gender neutral for both victims and perpetrators అని జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ 1997 ఆఫ్ సెక్షన్ 13 చెప్పడం జరిగింది. ఇవి మీ మెయిన్స్లో డెఫినెట్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్. సో దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ యాక్ట్ ఓన్లీ మగవాళ్ళకే కాదు ఆడవాళ్ళకు కూడా పనిష్మెంట్స్ సివియర్గా ఉంటాయని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. Section 3 POCSO defines penetration including digital object as well as oral penetration and can be committed by female perpetrators also. So digital object as well as oral penetrations అన్నీ కూడా ఆడవాళ్ళు కూడా చేయగలుగుతారు అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇట్. గవర్నమెంట్ కన్స్టెంట్ పొజిషన్ అంటే కవర్స్ యాక్ట్స్ వేర్ చైల్డ్ పర్ఫార్మ్స్ పెనెట్రేటివ్ యాక్ట్స్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్ రెయిన్ఫోర్సింగ్ న్యూట్రాలిటీ. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ POCSO is gender neutral అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. Statement of objection reasons also say act is gender neutral. So 2019 response acts covers sexual abuse of boys as well. So ఇది మన BNS భారతీయ న్యాయ సాహిత్య సంహిత కింద సెక్షన్ 63 on rape states man commits rapes on women. ఇది జెండర్ స్పెసిఫిక్ అయిపోయింది. సో అది తీయడం జరిగింది. సాక్షి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా SCL child sexual abuse includes wide range of acts beyond penal as well as vaginal intercourse అని క్లియర్గా ఈ కేసులో చెప్పడం జరిగింది. సో లార్జర్ ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే చైల్డ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ రూటెడ్ ఇన్ పవర్, ట్రస్ట్ అండ్ వల్నరబిలిటీ, నాట్ జెండర్ పర్పెట్రేటర్. ఎవరైతే పర్పెట్రేటర్ అంటే ఎవరైతే దరిద్ర పని చేస్తున్నారో వాళ్ళు పర్పెట్రేటర్స్ అంటారు. ఎవరైతే రిసీవింగ్ ఎండ్లో ఉన్నారో వాళ్ళని విక్టిమ్స్ అంటారు. సో POCSO కేసెస్ ఇన్వాల్వ్ మేల్ పర్పెట్రేటర్స్ అండ్ ఫీమేల్ విక్టిమ్స్ ఒకటే కాదు, ఇట్ ఆల్సో షోస్ ఉమెన్ పర్పెట్రేటర్స్ యాజ్ వెల్ as మేల్ విక్టిమ్స్ కూడా ఉన్నారు దీంట్లో. సో జెండర్ స్పెసిఫిక్ రీడింగ్ వుడ్ మేక్ సమ్ విక్టిమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లీగల్లీ ఇన్విజిబుల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. POCSO's intent protect all children irrespective of sex and gender of that offender. So ensures a broad inclusive protection framework for child safety also. So దీనివల్ల మనకి చాలా మంది పిల్లలు ఇలాంటి దారుణాల నుంచి తప్పించుకునే గ్రేట్ ఛాన్స్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ గివింగ్. సో దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మెయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్ఏ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇట్లాంటి దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. End of the video, mains and prelims questions, please try to answer them. Next important topic for today is Jaishankar and Qatar PM discuss bilateral trade. Very important for current affairs also. So what is the context? Qatar's top leadership in Doha discusses energy, trade as well as investment, connectivity and regional global issues. These are all the major points that they wanted to cover. India-Qatar strategic partnership with Qatar PM and Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఏషియా క్రైసిస్ గురించి భయంకరంగా దాని ఇన్స్టెబిలిటీ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. జయశంకర్ ఆల్సో మెట్ ఖతార్స్ ఆమిర్ తామిమ్ బిన్ హమాద్ అల్ థానీ రీఅఫర్మింగ్ ఇండియాస్ కమిట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు UAE for deeper ties. So discussion was focused on expanding collaboration, identifying new economic opportunities ఒకటి and strengthening long-term cooperation అని ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. అయితే దీని పరంగా చూస్తే bilateral trade 14.08 billion per year. Energy partnership remains central. Qatar is a key supplier of LNG gas to India, liquid nitrogen gas. India aims to diversify investment channels including infrastructure, technology and people to people mobility కూడా చేద్దామని ఇండియా ఎందుకంటే దాంట్లో ఇండియన్ డయాస్పోరా చాలా మంది ఉన్నారు, అందుకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖతార్తో. రష్యా అండ్ SCO పార్ట్నర్షిప్ చూసుకుంటే మనకి బేసికల్గా జయశంకర్ is heading to Moscow next to meet Finance Minister Sergey Lavrov. So Putin's visit to India next month undi manaki. Pakistan delegation will Mohammad Ishaq Dar. No bilateral meeting is planned with India. So Pakistan, Russia, SCO ఇది ఒక పెద్ద నెక్సస్. ఇది ఫ్యూచర్లో ఇంకా కమింగ్ డేస్లో జరిగే ఇష్యూస్ ఇది. సో లార్జర్ డిప్లొమాసీ చూసుకుంటే Kremlin sources indicate President Putin will meet SCO leaders at event hosted by Russian PM Mikhail Mishustin. దానివల్ల ఇండియాస్ వెస్ట్ ఏషియా అవుట్ రీచ్ బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంటుంది. రష్యా డ్యూరింగ్ జియోపొలిటికల్ ఫ్లక్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ నైస్. Reinforces India's role in energy security, diaspora protection as well as maritime connectivity in the Gulf. That is the advantage. India's multi-vector diplomacy combining Gulf partners plus Russia plus multilateral platforms అనేది క్లియర్గా మనకు తెలిసిన మేజర్ పాయింట్స్. సో దీనివల్ల మనకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది దిస్ మీటింగ్ వల్ల. డయాస్పోరా, ఎకనామిక్ ట్రేడ్, ఎనర్జీ ట్రేడ్ అండ్ ద నెక్సస్ బిట్వీన్ రష్యా అండ్ SCO because that's the game right now. So a lot of countries are coming towards this nexus rather than the US nexus and the West nexus. So this becomes very, very important for us. Next, how tax break is reshaping intelligent choices. Already దీని మీద ఒక వీడియో చేశాను. So please check that video once. Video is available on channel. Please check it out. Channel దగ్గరికి వస్తుంది. So very important ఇది.
సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే 0% GST షిఫ్ట్. గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ 0% GST ఆన్ రీటైల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. అంటే మనం ఏమైనా ప్రీమియం కడితే దానికి ట్యాక్స్ ఉండదు. ఫస్ట్ పాయింట్. దీనివల్ల కాస్ట్ కటింగ్ జరుగుతుంది. ఇండియన్స్ థింక్ అబౌట్ ఇన్సూరెన్స్, ఆ మైండ్ సెట్ మారుతుంది. షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ప్రీమియం కాస్ట్ టు ప్రొటెక్షన్ కాస్ట్ కింద వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమూవల్ ఆఫ్ GST మేక్స్ ప్రీమియం 18% చీపర్ అయిపోతాయి, ఎనేబులింగ్ అప్గ్రేడ్స్ టు హైయర్ వాల్యూ ప్లాన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. షార్ప్ ప్రైస్ భయంకరంగా పెరిగినాయి, అవి తగ్గిపోతాయి. పాలసీ బజార్ రిపోర్ట్స్ 38% జంప్. So many lakhs sum insured. Average cover rose from 13 lakh to 18 lakh within a very short time. Many users saved GST amount to shift to comprehensive plans instead of basic ones. So మీకు higher plan వస్తుంది because తగ్గినాయి కాబట్టి ప్రీమియం లెవెల్స్ అట్లనే ఉన్నాయి. So you can buy a better plan and more coverage చేసుకోవచ్చు. So pandemic awareness, scientists sensitized real medical costs, tier 2 cities rise in higher coverage response, trend spans all age groups and growing customer preference for multi-layer policies. For cost effectiveness, adoka angle that we are looking at, and stability is another angle that we are looking at. People now seek aspirational and secure plans, not just minimal coverage. So basically there is a huge demand for health insurance. So dantlo higher ups more services provide చేసేటట్టుగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు, which is an awesome thing. చాలా మంచిది. So end of the video lo we have mains and prelims questions. ఒకసారి prelims and mains questions కూడా చెక్ చేద్దాం first. So mains and prelims questions చూద్దాం ఒకసారి first. So దీనికి related first ఏమో Forest Rights Act మీద question, second ఏమో country's platform for climate change, protection of children from sexual abuse, POCSO Act, India's recent diplomatic engagements ఏమేమి ఉన్నాయి, GST waiver వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. This is the key. మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. చూసుకుంటే ఫస్ట్ ద Hasdeo RN కేస్ ఎక్స్పోజెస్ ఆఫ్ ప్రొసీజరల్ బైపాసెస్. దాని క్రిటికల్ ఎనలైజ్ చేయమన్నారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు FRA అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పరంగా యూ హ్యావ్ టు ఎనలైజ్. నెక్స్ట్ డిస్కస్ హౌ ఇండియాస్ ప్రపోజ్డ్ క్లైమేట్ నేచర్ ఫైనాన్స్ ప్లాట్ఫామ్, దాని COP30లో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్కి గ్లోబల్ గోల్ ఫర్ అడాప్టేషన్ దట్ ఈస్ GGAకి ఎలా బెనిఫిషియల్ అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ పాక్సోస్ జెండర్ న్యూట్రల్ ఆర్కిటెక్చర్, దీన్ని ఎనలైజ్ చేయమంటున్నారు ఫర్ సిగ్నిఫికెన్స్ as well as చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ jurisprudence in India కూడా అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ evaluate how India simultaneous diplomatic tracks with Qatar and Russia, West Asia, Eurasia landscape ని ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది, డైనమిక్స్ ఏంటో అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ 0% GST రిఫార్మ్ ని డిస్కస్ చేయమంటున్నారు, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెమోగ్రఫిక్ గ్రూప్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ గురించి క్లియర్గా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీరు తొందరగా ఆన్సర్స్ రాసి మాకు పంపిస్తే విల్ కరెక్ట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ యూ బ్యాక్. సో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బై బై.